So today we have been, right now we have started this session which will basically cover accounting and finance as a profession. How in global perspective and as well as in local perspective, how accounting and finance can be a very good profession for the people who are studying in finance background, basically in business studies from early life, or maybe they are aspiring some professional degrees. So based on that aspirations, people would like to know about the profession, also would like to know about what will be the future of the profession, or if they study finance or accounting in a bachelor's, as a bachelor's degree, or in master's, and there are some professional, there are some professional degrees related with this accounting and finance. For example, CA, ACCA, cost and management accounting, and company secretaries. So these are some professional degrees. Again, CPA and CFA. These are the professional degrees associated with the accounting and finance profession. So today, this would be a very good and very lively session, I believe, because we have got three very good professionals among us who will be contributing to you, and you will. We are going to learn so many things from these three learners. So among these, I would like to introduce all of them with you all. So first, Mr. Mohammad Furkanuddin FCA. He is a managing partner of Rahman and Company. This is a very good chartered accountancy firm currently working in our country. And he is also very young and energetic council member of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh. And he is also working as the board director in some of the renowned companies of our country. So he will be our chief guest in today's session. Apart from him, we have two more resources. Mr. Shafiqul Alam FCA, FCMA, and FCAs. He is a principal and CEO of Shafiqul Alam and Company Chartered Accountants firm, and he is also the director of Bizz Solutions Limited, and he has been working as faculty members in different institutes, including ICAB, ICSB, and ICMAB, and also he is teaching in different universities. And point to be noted, actually, Mr. Furkanuddin Ahmed is also acting as guest lecturers in different organizations and universities. And Mr. Shafiqul Alam is also working as faculty members in different capacities in different organizations. And also the trainer is conducting so many trainings in different institutes, and maybe you or some of you have gone through his training. He's a very good trainer. And Mr. Jilur Rahman FCA FCAs is currently working as a CFO of a Global Islami Bank Limited, and he is also a very very dynamic professional. And I believe we could learn so many things from this three young, energetic professionals of finance and accounting profession who has been working in different capacities, and at the same time, at this stage or at this age, they have been contributing towards the national economic and educational development of the country. So let's start the session. I believe we can start the session now. On our topic, accounting and finance as a profession. So let us first, I would like to introduce some issues relating to this. Then I will go to our respected session resource persons. So, we have been studying in different universities or colleges, or in maybe we have completed our graduations, then we are planning what to do, right?
So as we are working, we are studying in business studies. Maybe we are studying BBA or MBA, or maybe you are not studying BBA or MBA, but you are studying maybe in science or in some other departments, or maybe in economics. But you would like to start your career as in accounting and finance. So let's talk about this matter, that what would be the future of your study if you study more, that is, if you go for start your career in accounting and finance, then you may go for some professional degrees. Before that, you will have to know what are the professional actually what are the professional excellence that you can gain in future if you start your career in accounting and finance. So, globally, this is a very good area, very dynamic area, I would say, because accounting doesn't mean only the bookkeeping. This involves the different types of practicing. Maybe you may start your career as a practitioner, as an auditor, and maybe you work in organization as analyst in different areas. You may be valuation analyst, you may be financial analyst, and you may have the capacity to analyze the different projects and portfolios, and you may be share market expert, and you may be capital market expert. So these are the areas, and there are a lot more areas. You can also contribute to the educational sector, being a teacher after starting your career as in accounting and finance as a profession. So there are a lot more profession maybe that you can pursue in your future. You may start your career in accounting and finance. So I would like to thank all our research persons for being here, giving their valuable time with us. First, I would like to introduce you with Mr. Shafiqul Alam, FCA, FCMA, and FCAs. And he is currently working as the principal and CEO of Shafiqul Alam and Company. I would like to request him to start this session and also guide us how we can start our career as a accounting and finance professional, and for which what would be our strategy, how we can move as a professional, or if we are studying in universities, how we can start our planning, how we can plan for being a professional in accounting and finance sector. Shafiqul Alam bhai. Thank you so much, honorable moderator, session moderator. So আমরা একটু বলে নেই যে আমাদের চিফ গেস্ট honorable council member of Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, আমাদের ফোরকান স্যার জয়েন করছেন FCA, ওনাকে ওয়েলকাম। এবং ফোরকান ভাই, আমরা একটু শুরু করতে চাচ্ছি with your permission. Thank you, please proceed on. জি, thank you ভাই। So ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমি যদি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে, আসলে আমি কম কথা বলবো, আজকে ফোরকান ভাই আছেন, আমাদের জিল্লুর ভাই আছেন, ইয়াং ট্যালেন্টেড আমার বন্ধু মানুষ, জিল্লুর ভাই কথা বলবেন। ফোরকান ভাই অবভিয়াসলি হি ইজ এ পাবলিক ফিগার। ইনফ্যাক্ট উনি জানেন যে ওনার টকশো গুলো আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি। নট অনলি সে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে কথা বলে, স্টক মার্কেট এবং অন্য জায়গায়। আজকে এই প্রফেশনের যে ডাইভার্সিফিকেশন, আজকে যদি আমি শুধুমাত্র আমাদের আজকে সঞ্চালকের কোশ্চেন ধরে বলি, সেটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রফেশনের একটা। সেটা হচ্ছে অলমোস্ট, যদি আমরা একদম কম করে ধরি, 8000 থেকে, একদম এক্স্যাক্টলি বলা যায় না, 8 থেকে 10,000 বছরের পুরনো প্রফেশন। শুরু হয়েছে সেই মেসোপটেমিয়া, যেখানে হচ্ছে যে প্রাচীন ইজিপ্ট যে জায়গা, সেখান থেকে, এবং এই ইভলভ হয়েছে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন অনেকগুলো এরিয়া। সেই এরিয়া পার হয়ে আজকে আমরা যে এরিয়াতে আসছি, এটা ডিজিটালাইজেশন অফ অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন। এবং এখনকার সময় এসে আমি শুধু এটুকুই বলবো, অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে আসলে এখন প্রফেশনালদের জন্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গা। সো ওয়াহাব আকন্দ আজকে আমাদের যে সঞ্চালক, হি ইজ এ ইয়াং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এবং হিজ ডিড হিজ বিবিএ MBA ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এবং অত্যন্ত ট্যালেন্টেড। আজকে আমাদের সাথে আরেকজন যে আমাদের বিজক্যারিয়ারের সিইও আছেন, শামীম হোসাইন, হি ইজ এ ACMA চার্টার সেক্রেটারি, এবং ইনি ফাইনালিস্ট ইন CA ফাইনাল করছেন। সো প্রথম অর্থ হচ্ছে যে আজকের একজন ইয়াং স্টুডেন্ট কেন CA প্রফেশন বা অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে আসবেন। ফার্স্ট অফ অল,
আমি একটা ছোট্ট স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে বেশি কথা বলবো না, পরবর্তীকালে সুযোগ পেলে আবারও কথা বলবো। আমরা ফরচুন 500 কোম্পানি আমরা সবাই জানি, সারা পৃথিবীর সাকসেসফুল এবং মোস্ট ইফিসিয়েন্ট যে 500 কোম্পানি আছে সেটা নিয়ে ফরচুন ম্যাগাজিন একটা কোম্পানি একটা লিস্টিং করে। সেই 500 কোম্পানির ভিতরে আমরা একটা ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারি যে এর ভিতরে হচ্ছে 46% হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গিয়েছে, মোস্টলি চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, আদার অ্যাকাউন্টেন্ট লাইক সিপিএ এন্ড সিমা, বাংলাদেশে আইসিএমএবি বা সিএমএ, এখান থেকে মোটামুটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাজ এ প্রফেশন বললে 46%। তাহলে আর যে হচ্ছে যে আপনার 56% এর ভিতরে মোস্টলি ইঞ্জিনিয়ার আছে, সেলস প্রফেশন থেকে অনেক আসছে, সেলস মার্কেটিং, এইচআর থেকে খুব কম, প্রবাবলি 1 or 2% আমি যে লিস্ট দেখলাম। সো এই যে একটা সেক্টর, এখন কোশ্চেন হচ্ছে তাহলে একটা পার্টিকুলার প্রফেশন থেকে 46% আসলো। এর সাথে আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য হচ্ছে যে এই 46% এর সাকসেস রেট হচ্ছে মোর দ্যান 80%, whereas the next rest যে 56% তাদের 54% তাদের সাকসেস রেট হচ্ছে 70%। সো আমি এই কথা বলবো যে being if you are a accountant, so you can understand not only the bottom line, you can understand the top line and bottom line equally. সো আমরা যে রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা বলি যে কস্ট সেন্টার, তারপর হচ্ছে রেভিনিউ সেন্টার, প্রফিট সেন্টার এবং ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার। সো বিং এ অ্যাকাউন্টেন্ট, বিং এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, বিং এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট সেন্টারে লিড করেন অলওয়েজ। সো এই জায়গায় আজকে যদি ক্যারিয়ারের কথা বলি, আজ থেকে যখন আমি বিফোর কোয়ালিফাইং সিএ, আমি সিএমএ করার পরেও জব করতাম, একটা এমএনসির সঙ্গে ছিলাম, পরবর্তীকালে একাশেবান কোম্পানি যেটি এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত আর্নেস্ট ইয়াং এর ফুল মেম্বার ফার্ম ছিল, আমি যখন ছিলাম তখন পিডব্লিউসির অ্যাসোসিয়েট ফার্ম ছিল প্রাইস2%। সো আমি যখন কোয়ালিফাই করে বেরোই, আপনাদেরকে শুধু একটা পার্সোনাল তথ্য দিই, I joined as a DGM and progressing to GM at the age of 27 at Shanta Holding, শান্তার মতো একটা গ্রুপে। সো আমি বলবো যে এই যে অ্যাকাউন্টেন্সি এডুকেশন, আমি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ে গেছি, এরপরে আমি মনে হচ্ছে আরেকটু অ্যাকমপ্লিশমেন্টের জন্য চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি ইজ এ রাইট প্লেস। যখন সিএ কোয়ালিফাই করেছি, দেন আই জয়েন আফটার, বিকজ আদার প্রফেশনের সাথে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশন ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্স হচ্ছে দেয়ার ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল রিগোরাস প্রসেস, এবং এই প্র্যাকটিক্যাল রিগোরাস প্রসেস আমাদের সময় যেটা 3.5 বছরের কোর্স ছিল, এখন যেটা 3 বছর, এই কোর্সটা আমার জন্য যদি শর্টার ছিল, আমি যেহেতু সিএমএ করে গিয়েছিলাম। সো এই লার্নিংটার সঙ্গে আমাদের যে কোর্সের ভিতরে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট মিক্স করা আছে, আমাদেরকে আসলে অ্যাকাউন্টেন্ট প্রডিউস করে না, আমাদেরকে প্রডিউস করে সিও, আমাদেরকে প্রডিউস করে হচ্ছে লিড এনি অর্গানাইজেশন। সো দ্যাট ইজ এ ইউনিক প্রফেশন। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে রিসেন্টলি আপনি আমাদের ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস বাংলাদেশ, যেটি আমাদের অনারেবল কাউন্সিলর আছেন, এক্স ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি বলতে পারবেন আরো বেটার, বাট আমি শুধু এটুকুই বলবো যে সব ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্টদেরকে এখানে অ্যাকোমোডেট করার সুযোগ আছে। নট অনলি দ্যাট, আপনি হচ্ছে যে আমাদের দেশের যে 3টা প্রফেশনাল ডিগ্রি আছে, সেটা হচ্ছে চার্টার সেক্রেটারি, সিএমএ এবং মোস্টলি সিএ যে ইনিশিয়েটিভ গুলো, পার্টিকুলারলি আমি গত কয়েকদিনের ডিজিটালাইজেশন, স্পেশালি স্টুডেন্টদেরকে যে লোন দেওয়ার এবং তাদের স্টাডি করার জন্য সফট লোন উইদাউট ইন্টারেস্ট, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি প্রফেশনকে যেভাবে আগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যারা দীর্ঘদিন জব করে এসে আবার প্র্যাকটিস শুরু করছি, প্রফেশনের নিজেদের ডিগনিটি বাড়ানোর জন্য ডিভিএস সিস্টেম সহ যে বিষয়গুলো আসছে, আই হোপ যে আমাদের উনি বা আমাদের আসবে অন্য ফেলো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। সো আমি বলবো যে আপনি গ্রাজুয়েশন আফটার ইন্টারমিডিয়েট থেকে প্ল্যানিং রাখেন যে ইউ ওয়ান্ট টু বি এ অ্যাকাউন্টেন্ট, সেইভাবে প্ল্যানিং করেন। প্ল্যানিং করে আমার মনে হয় আফটার গ্রাজুয়েশন ইজ এ রাইট টাইম, আপনি মাস্টার্সটা পরবর্তীকালে করতে পারবেন, স্পেশালি যারা ইয়াং প্রফেশনাল আছে তাদের জন্য বলছি। আর দিস ইজ এ নাম্বার 1 প্রফেশন ইন বাংলাদেশ ইন টার্মস অফ এন্ট্রি স্যালারি এবং আদার্স, এবং গ্লোবালিও কিন্তু টপ 5 এ অলওয়েজ থাকে। এবং অনেকে বলে আবার টাফ প্রফেশন, বাট আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে নাথিং ইজ টাফ ইফ ইউ হ্যাভ এ dedication, commitment, you can qualify. So that's all from my side. Please, Shanchalok, welcome. Thank you. একটু আনমিউট করে নেন, ওয়াহাব বোধহয় একটু মিউট করা আছে। থ্যাংক ইউ। Sorry. Thank you so much, and thank you so much, Mr. Shukul Alam, FCA, FCS, and FCMA, for your wonderful speech and guidelines to us regarding this profession and the prospect of the profession and how we can start to enter this profession. So we shall come to you again after
going through a session from other honorable speakers. Now I would like to request Mr. Jilur Rahman, FCA and FCAs. He is currently working as the CFO of Global Islami Bank. He is a very young, energetic chartered accountant, and he is also working as the guest lecturer in ICAB and in some other institutes and universities. So we'd like to hear from you, Jilur Rahman Bhai. People are waiting to hear from you, the young energetic professional. Thank you. Thank you, Abdul Wahab Akondo. You are younger than me and you are doing better than us actually. You are the future of the profession. People around the country will be interested about the accountancy profession seeing you actually. You are the absolute future of the accounting profession. So actually jodio ami also dhonnobad janai Bizzcareer job carnival ke amake invite korar jonno, amake kotha bolar sujog deyar jonno. যেহেতু আমার কাছে আসলে কোশ্চেনটা ঠিক স্পেসিফিক না, বাট আমি শুরু করি আসলে এই প্রফেশনের কেন আসবেন, আসলে সুযোগ সুবিধাটা কি, আমরা কেন আসছি সেটা আসলে প্রথমে যদি আমি অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশন বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির বেনিফিট গুলো বলি, আসলে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ইটস এ গ্লোবাল প্রফেশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে অ্যাকাউন্টেন্সি ইন বাংলাদেশ, ইউকে, ইউএসএ অলমোস্ট সেম। আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে কোয়ালিফাই করেন, বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করেন, হয়তো আপনি সারা জীবন এখানে কাজ করছেন, বাট ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু গো এনিহোয়ার, রিচ এনিহোয়ার। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কাজ করার ক্যাপাসিটিটা আপনার, যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়েন তাহলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কাজ করার যে ক্যাপাসিটি সেটা আপনার তৈরি হয়ে যাবে। এছাড়া আপনি যেহেতু আর্টিকেলশিপ পিরিয়ডে বিভিন্ন রকমের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ভিজিট করার সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের কালচারটা দেখতেছেন, তার মানে আপনার গ্লোবাল একটা এক্সপোজার, গ্লোবাল একটা অ্যাক্সেস কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট অবস্থায় হয়ে যাচ্ছে। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এটা একটা গ্লোবাল প্রফেশন। সব প্রফেশন থেকে কিন্তু আপনার পক্ষে গ্লোবালি কাজ করা সম্ভব না, কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি থেকে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারেন। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আমি যেমন এখন একটা ব্যাংকে কাজ করছি প্রায় 8 বছর যাবত, ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ব্যাংক। এর আগে আমি একটা এনবিএফআই তে কাজ করেছি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এনবিএফআই। তো আমাকে যদি কালকে থেকে বলা হয় যে ইউ আর কিনে এফএমসিজি, আমার মনে হয় না আমার জন্য আসলে এটা ইটস এ ম্যাটার অফ 1 উইক। আসলে এক সপ্তাহের মধ্যে আই ক্যান কোপ উইথ দ্যাট। এটা একটা বড় স্ট্রেংথ যে আমাদের অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো, এটা একটা হেলথ সেন্টার হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রি, যেখানেই আমাদেরকে দেন উই ক্যান কন্ট্রিবিউট এ লট এভরিওয়ার। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আমি যেমন এখন ব্যাংকে কাজ করতেছি, আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আসলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে ব্যাংকিং এর জন্য তৈরি হয়েছে। ইকুয়ালি আমি যদি আজকে কোনো মার্চেন্ট ব্যাংকে কাজ করি, সেটাও আমার যে প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু আমাকে সেখানে গ্রো করতে হেল্প করবে। আপনি অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যান, যেখানে যান, সব জায়গায় ইউ উইল হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি। আপনার সেই ক্যাপাসিটিটা তৈরি হয়ে যাবে যে আপনি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। আর যদি আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন তাহলেই কিন্তু আপনার ভ্যালু এডিশনটা হয় প্রতিষ্ঠানে। তখন আপনার মানে প্রতিষ্ঠান, এন্টিটি উইল গ্রো, ইউ উইল গ্রো। প্রতিষ্ঠান যদি আপনার কন্ট্রিবিউশনে গ্রো করে তাহলে আপনি নিজেও কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রো করবেন। আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাক্রস দ্য অর্গানাইজেশন, যে আমি ফাইন্যান্সে কাজ করি, আমাদের আইসিসি তে প্রফেশনাল কাজ করে, রিস্ক ম্যানেজমেন্টে কাজ করতেছে, অনেক ব্যাংকে ক্রেডিটে কাজ করতেছে, অনেক ব্যাংকে অপারেশনে কাজ করতেছে। তো অ্যাক্রস দ্য অর্গানাইজেশন, আপনি যে শুধুমাত্র ফাইন্যান্সে সিএ করলে যে শুধু ফাইন্যান্সে কাজ করতে হবে তা কিন্তু না। আপনি মানে অ্যাক্রস দ্য অর্গানাইজেশন, যে কোনো ডিভিশনে আপনাকে যেখানে দেওয়া হয় হোক না কেন, ফাইন্যান্সে দিলে ইটস অ্যান অ্যাডভান্টেজ ফর ইউ, ইটস ইজি টু কোপ। বাট এটা এমন না যে আপনি রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য ফাইন্যান্স। যে কোনো জায়গায় আপনাকে দিলে, আমরা যখন অন্যান্য ডিভিশনের কাজ আসে আমরা কিন্তু ইকুয়ালি সেখানেও কন্ট্রিবিউট করতে পারি। প্রকিউরমেন্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কন্ট্রিবিউট। মানে যেখানে এই প্রতিষ্ঠানে যেখানে আপনাকে পুট করা হোক না কেন, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট। আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি, সেই সুযোগটা আছে। আরেকটা হচ্ছে যে অপরচুনিটি, অনেক রকমের অপরচুনিটি। দেখেন, আপনি যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করেন, আপনার অপরচুনিটির কিন্তু শেষ নাই। আমরা ব্যাংকে কাজ করতেছি, তারপরে আপনি চাইলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে প্রফেশনে যেতে পারেন, সেখানে আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে পারেন, আপনি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন, আপনি পার্সোনাল কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন, আপনি মিনিস্টার হিসেবে কাজ করতে পারেন। ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কন্ট্রিবিউট এ লট। মানে আপনার কন্ট্রিবিউট করার অপরচুনিটি অনেক অনেক জায়গায় আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, কারণ
সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে আপনার সেই স্কিলটা তৈরি হয়, যাতে করে কিনা আপনাকে বিভিন্ন এরিয়াতে কন্ট্রিবিউট করার ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ করে দেয়, যেটা কিনা সব জায়গায় আসলে সম্ভব না। যে আপনি সব প্রফেশনে কি একজন ডাক্তার, তার পক্ষে কিন্তু শুধু ডাক্তারিটা সম্ভব। তাকে আপনি একজন একটা মার্চেন্ট ব্যাংকে ব্রোকারেজ হাউসে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতে চান, সে কি পারবে? সে কিন্তু পারবে না, কারণ তার প্রফেশনটা রেস্ট্রিক্টেড। কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির লিমিটটা এটা ওপেন, যে আপনাকে যেখানেই দেওয়া হোক না কেন, হ্যাঁ, যে অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি যেখানে দেওয়া হোক, আপনি কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। আরেকটা কথা শফিকুল আলম ভাই বলেছেন যে আর্লি অ্যাক্সেস। আমি যদি আমার এক্সাম্পল দিই, শফিক ভাই তার এক্সাম্পল দিয়েছেন যে আমি এট দ্য এজ অফ 27 ইয়ার্স আমি একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার, এট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ এ জয়েন্ট ভেঞ্চার এনবিএফআই, আমি একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার এনবিএফআই তে সিএফও হিসেবে জয়েন করি। এটা আসলে যদি আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট না হইতাম, ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা, আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা, প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি না থাকতো, তাহলে ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল যে আমি কখনোই আসলে ওই বয়সে, 27 বছর বয়সে, যেখানে আমার সহপাঠীরা যেখানে আসলে হয়তো বড়জোর ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে জয়েন করতেছে, সেই বয়সে আমি কিন্তু সিএফও হিসেবে জয়েন করছি। তো এটা কিন্তু সম্ভব ছিল না। একটা হচ্ছে সম্ভব ছিল না অ্যাক্সেস করা, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে সম্ভব হলেই কিন্তু হবে না, আপনাকে যে দেয়া হবে সেটা ক্যান ইউ কোপ দ্যাট পজিশন, সেই পজিশনটা ধরে রাখার ক্যাপাসিটি, রান করার ক্যাপাসিটি আপনার আছে কিনা। এই এত অল্প বয়সে আমরা যে অ্যাক্সেসটা নিচ্ছি সিএফও হিসাবে, ডেপুটি সিএফ হিসাবে, সেটা কোপ করার ক্যাপাসিটিটাও কিন্তু আমাদের তৈরি হয়েছে। আমরা কিন্তু আলটিমেটলি প্রুভ করছি যে ইয়েস উই ক্যান। বয়স আমাদের কম হতে পারে, এখনো ওই বয়স কমের কারণে কিন্তু আমাদের এখনো ফাইট করতে হয়, এখনো কিন্তু আমাদের শুনতে হয় বয়স কম, বাট স্টিল সেটা কিন্তু ঈর্ষা থেকে বলে উই এনজয় দ্যাট, যে আমরা অল্প বয়সে ভালো করতেছি, অলসো অল্প বয়সে আজকে এই জায়গায় আসতেছি। এটা কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির কারণেই সম্ভব হয়েছে, যে আমরা অ্যাক্সেসটা ইজি পেয়েছি, যে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারছি মানে হাই লেভেলে, এবং সেটাকে কোপ করা, ধরে রাখা, সেইটাকে আপনার সাস্টেইন করা, যে প্রুভ করা যে না ইয়েস উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি, উই ক্যান ডু সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান আদার্স। এই যে ক্যাপাসিটিটা, সেইটা কিন্তু তৈরি হয়েছে। আরেকটা হচ্ছে যে যখন আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন, আমরা বিজনেস থাকি, প্রফেশনে থাকি, জবে থাকি, যেখানে থাকি না কেন, উই হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কন্ট্রিবিউট এ লট। আমরা প্রচুর কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আমরা জানি যে একটা ডিসিশনে, আমরা যখন বিভিন্ন ম্যানকম মিটিং বা বিভিন্ন মিটিং আলোচনা হয়, উই নো দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ডিসিশন অফ দ্য ম্যানকম ম্যানেজমেন্ট বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম, এসএমটির যে ডিসিশন গুলো নিচ্ছে, এর ইম্প্যাক্টটা কি। ধরেন আমরা কালকে আমাদের অ্যালকো মিটিং হচ্ছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে ঠিক আছে আমরা এখন থেকে ডিপোজিটের রেট কমায় দিচ্ছি, তাহলে এই যে ইম্প্যাক্টটা আসলে বিজনেসের উপরে কি, আমরা এই ইম্প্যাক্টটা যত ভালো করে বুঝতে পারি, যে একটা বিজনেসের একটা ডিসিশন, সেই ডিসিশনটা কোথায় কোথায় ইম্প্যাক্ট করে, প্রফিটেবিলিটি, বটম লাইন থেকে শুরু করে পুরো প্রতিষ্ঠানের কোন কোন জায়গায় একটা সিদ্ধান্তের ইম্প্যাক্ট থাকে, ব্যালেন্স শিটের কোথায় কোথায় এটার ইম্প্যাক্ট পড়বে, ফিউচারে কোথায় কোথায় ইম্প্যাক্ট পড়বে, ট্যাক্সের কোথায় ইম্প্যাক্ট পড়বে, এই যে জিনিসগুলো, এই ডিসিশন মেকিং গুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি ইজিয়ার। তো এই ডিসিশন মেকিং করে আমরা কিন্তু কন্ট্রিবিউটটা করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে লাস্ট, আমি যেটা বলি যে ইউ ক্যান রিচ এনিওয়্যার, যে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করলে সিএফও হবেন, সেই সময়টা কিন্তু আজকে নাই। আমরা যখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে আসি, তখন আমরা মনে করছি যে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা সিএফও হবো, প্রতিষ্ঠান বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বা লার্জ কর্পোরেটের সিএফও হবো। এখন কিন্তু সেই সময়টা আর নাই, এখন সময় চেঞ্জ হয়েছে। মানে এখন ইউ ক্যান রিচ এনিওয়্যার, ইউ ক্যান বি দ্য সিইও, ইউ ক্যান বি দ্য সিএফও, ইউ ক্যান বি দ্য চেয়ারম্যান, ইউ ক্যান বি মিনিস্টার, ইউ ক্যান বি এনিথিং, ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু ডু এনিথিং। মানে আপনার যে কোনো কিছু করার ক্যাপাসিটিটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আর আপনার কোনো লিমিট নাই, যা স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আপনি এনিওয়্যার যে কোনো লেভেলে নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি কষ্ট করেন, পরিশ্রম করেন, আপনার যে কোনো জায়গায় পৌঁছানোর সুযোগ আছে। আপনি দেখেন যে ব্যাংকের এমডিরাও, সিএরা একসময় আগে কি ব্যাংকের এমডি ছিল, এখন কিন্তু ব্যাংকের অনেক ডিএমডি আছে সিএ ব্যাকগ্রাউন্ড, অনেকে এমডি পর্যন্ত হয়েছে সিএ ব্যাকগ্রাউন্ডে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে এমডি হচ্ছে। তো এটা অহরহ ঘটতে থাকবে, মানে স্কাই ইজ দ্য লিমিট, উই ক্যান রিচ এনিওয়্যার। তো এই আসলে আমাদের আরো পার্টিসিপেন্ট আছে, চিফ গেস্ট আছে, আমি আর আসলে বেশি বাড়াতে চাই না, এই বলে আমি আপাতত থামছি। ওভার টু ইউ ওয়াহাব আগন্ত। Thank you so much. Thank you so much, Jilur Rahman Bhai. You have rightly pointed out so many areas, so that our participants can take proper decision based on the information that you have provided. So now, before going to discuss with our honorable chief guest, I would like to request Mr. Shamim Hossain, SCMA and SCS. He has a small presentation for the participants, so that before going to discuss with our honorable chief guest, we can have an idea about something different.
Mr. Shamim Hossein, I would like to request you to play the video. There is a short video presentation that will be done by Shamim Hossein. Business brings inclusion, and inclusion brings progress in society. Through their own initiative, Bizz Solutions is contributing to the workforce solution. By bringing able workforce under With the advancement of technology worldwide, businesses have become agile and are getting connected through a complex global network. Beyond profit-making or gaining market share, businesses thrive for innovation, efficiency, and value creation. To meet the dynamic challenges of the 21st century, we need to integrate technology and business acumen to fuel the growth ecosystem. At Bizz Solutions, we transform businesses. We equip them to meet the dynamic global challenges and diverse their portfolio while balancing risk and maximizing return. We have a balanced team of youth and experienced industry professionals whose combined capability of tech expertise, industry insights, along with finance and legal expertise can drive the global standard change management in your organization. Bizz Solutions enables your organization with services like technological solutions, business advisory, process implementation, governance, risk and compliance, productivity management, and expatriate care. We believe that every organization, irrespective of scale, stage, or size, needs professional assistance and guidance to make real impact. Thank you, Shamin Bhai, for your excellent presentation. So we are now in the middle of this program, and we just wanted to hear and watch the presentation regarding that has been prepared by Bizzcareer. Actually, Bizzcareer is a platform which is providing HR consultancy, recruitment solutions, and also career guidelines, career counseling, and training to the employees in different organizations. So based on right, so this Bizzcareer is providing this HR related services to different organizations of the country. This is a very good platform. So now the time is to hear from our honorable chief guest, Mr. Furkanuddin FCA. He is currently working as the managing partner in Rahman and Company, Chartered Accountants. Before that, he was also the partner in Mushi Mohit and Company. This is also a very good CA firm. He is a renowned council member of our beloved institute, the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, and he has been serving very well there. And in this session, and he was also the vice president of the institute, and he is also the board member of BTCL and Unique Hotel and Resorts Limited. And he is a very good capital market expert, and he also we see him or we watch him in every week in different televisions. He has been talking about the capital market. So today, I before I start listening from him, I would like to throw some questions to him, because we have got some questions from our participants. So among those questions, during your speech, would you please give some thought about the doing internship after BBA or MBA in a CA firm, how it could help the students when they would like to start a career or want to start a CA, and also what are the opportunities that CA firms are giving to the students compared to
the previous times, and the opportunities and the benefits that our ICABA is providing to the students and facilitating them to study CA. Sir, would you please start your session? Thank you. Thank you very much for your nice introduction, my younger brother Wahab, and my loving younger brother Wahab, I would say. So my younger brother Jillur and Shafiqul Alam. Thank you very much for inviting me here. So probably I do not deserve to be the chief guest of this program, but thank you very much for choosing me as a chief guest. Now I want to basically focus on some specific areas, in 3 areas. Probably if I correctly understood, this is the forum of students. Most of the participants are students. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. So there is one perspective how a student can pursue accounting or finance profession, especially chartered accountancy, and what is how they will be benefited from the firm, and how ICB is facilitating them to complete their course and to complete their study, and how what is the future immediate after having a CA degree. So I welcome you everybody in this program. If you look at the first area, probably the audience are presenting here. Everybody may not be honors graduate. There are maybe mix of HSC as well. So ICB is not only allowing graduate, honors graduate or past graduate students. We are also allowing the HSC A-levels students in our profession. So all of you know, so for A-level students or HSC students, there are 4 years course, and for other areas for the graduate honors and masters, gradually those course timing is reducing. So if you look at the eligibility to pursue CA profession, so you are getting 3 ways to pursue. One is the undergraduation and another is graduation. On the other hand, the ICB has taken another wonderful opportunity in this year, pre-A articleship. Pre-A articleship is a huge opportunity, I must say, for our students who are really interested to pursue their chartered accountants. How? Let's say sometimes we are thinking that once I will be a chartered accountant, it will take a lot more time, and there's very uncertainty whether I will be a chartered accountant or not. There are many confusion arising once you are deciding, or once you are in a way to decide whether you want to pursue a chartered accountancy immediate after getting your HSC or A-levels. So for eliminating all those confusions, the ICB has taken in a wonderful opportunity, you people, because of, you see, once you are pursuing in a university, if you have eligibility to pursue your chartered accountancy after A-level or HSC, then no issue, you need to come to the CA profession to pursue your CA degree right at this moment. You can appear certificate level exam once you are pursuing your honors or BBA or any subject you are pursuing your graduations. You can do simultaneously, you can appear in the CA exam simultaneously. Each will definitely, you will be getting the exemption of those subjects that you have already passed once you are pursuing in your graduation degree. It's applicable only for the certificate level. So if you have already passed certificate level, ICB will definitely not provide you a certificate if you don't come to the profession. That's the challenge. So you have to confirm yourself and you have to be sure that you are coming to the profession, and then you appear in the exam of CA professions side by side of your graduation degree. So, well, you have already qualified a qualified certificate level, and you come down for the CA profession. Definitely, you have to start examination for application level and the advanced stages. So, this is a huge opportunity. ICB has taken a decision for our students to make easy their life.
This is one way. Another way, ICB has taken another wonderful opportunity in this year, that is Korje Hasana. Korje Hasana, আপনারা খুব ভালো করে জানেন Korje Hasana, এই জন্যই বললাম Korje Hasana শব্দটা বাংলা, আমি বাংলায় ফিরে গেলাম। কারণ Korje Hasana, সরি এটা আরবি শব্দ। Korje Hasana মানে হলো সুদবিহীন ধার। আপনাকে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন দেয়া হবে, ওই ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন আপনি ফেরত দিবেন চাকরিতে যখন যাবেন, তারপরে আপনি এটা ফেরত দিবেন। এখন দেখেন এত বড় একটা অপরচুনিটি আপনি কোথায় পাবেন? এটা কিন্তু ICB has taken decision this year and probably the activity will be started very soon, no doubt of it. On the other hand, ICB is working for a scholarship foundation. The scholarship foundation is in the process, and you will be, if you are entitled to meet the criteria set for having a scholarship, then you will be having a scholarship. On the other hand, there is the ICB is also thinking to arrange loan for the students. So these are the 4 areas ICB seriously worked, and 3 are already done. That is Korje Hasana, pre-articleship, scholarship foundation. These are from ICB side. So ICB is not shutting them off to take initiative to promote the profession and to create opportunity for our incoming students. We are always trying, ICB is always trying, and we are expanding our both of hands. Please come up in the professions and explore your luck, explore your opportunity. Why should I tell you luck? Because of the other of our speakers already told about how luck can be changed by this profession. একটু খেয়াল করে দেখেন তো, যদি আপনি কমার্স গ্রাজুয়েট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সামনে কি পথ খোলা আছে, অথবা আপনি যদি এইচএসসি তে কমার্সের ছাত্র হয়ে থাকেন আপনার সামনে কি পথ খোলা আছে? আপনার সাথে একটাই পথ খোলা আছে আদার দেন দি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন, সেটা হলো মাস্টার্স করা, বিসিএস দেয়া, আর প্রাইভেট সেক্টরে একটা চাকরি করা, অথবা পিএইচডি করে টিচিং এ যাওয়া। সো পিএইচডি ইটস নট ফর অল। তারপরে আপনি আসেন বিসিএস, ইটস নট ফর অল। এন্ড अगेन দ্যাট ইজ আনসার্টেন। আপনি একটা সিম্পল গ্রাজুয়েশন করে চাকরিতে যাবেন, কয় টাকা বেতন পাবেন? কত টাকা আপনার বেতন হবে বলেন তো? 8,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 দিয়ে আপনি শুরু করবেন আপনার ক্যারিয়ার। দেন আপনি যখন 50,000-এ পৌঁছাবেন ততদিনে আপনার ছেলে পড়বে এইচএসসি তে, না দিতে পারবেন ছেলের স্কুলের বেতন, না পারবেন নিজের ওয়াইফকে ভালো করে খাওয়াইতে, না পারবেন বাবা মাকে দেখতে, না পারবেন নিজের লাইফকে চালাতে। তখন একটা ফ্রাস্ট্রেশন আপনি পড়ে যাবেন। সো এই প্রফেশন আপনাকে সেখান থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিভাবে সেটা আপনারা শুনেছেন, কারণ আপনারা জানেন যে এই প্রফেশনে বেশ ভালোভাবে কিছু জিনিস আপনাকে অফার করে। কি কি অফার করে? আপনাকে এই প্রফেশন অফার করে চাকরি, আপনাকে এই প্রফেশন অফার করে প্র্যাকটিস, আপনাকে প্র্যাকটিস বলতে আপনাকে অডিট প্র্যাকটিস, তারপরে অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস, আপনাকে অফার করে ট্যাক্স প্র্যাকটিস, আপনাকে অফার করে ভিএটি প্র্যাকটিস। Even consultancies areas, there are a lot more consultancy area that you can explore for this profession. যেটা অন্য কোনো প্রফেশনে অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড অন্য জায়গায় কতটুকু পাওয়া যাবে আই ডোন্ট নো, বিকজ অফ আমি শুধু এই প্রফেশনটাকেই পার্সু করেছি, আমি এটাই জানি। সো অন্য জায়গায়ও হয়তো পাওয়া যায়, আই ডোন্ট নো, আই এম নট শিওর সেখানে কতটুকু পাওয়া যায়, বাট এখানে এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবেই পাওয়া যায়। আপনি আরেকটা জিনিস যদি আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, আপনি যখন পাস করে যাবেন তখন কিন্তু আপনি এন্টারপ্রেনারশিপ শিখে যাবেন, কিভাবে ব্যবসার মালিক হতে হয়। কারণ একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, আপনি যখন আর্টিকেল স্টুডেন্ট, তখন আপনি যখন বিভিন্ন জায়গায় অডিট করতে যাচ্ছেন, আপনি কোন লেভেলের লোককে মিট করছেন একবার চিন্তা করতে পারছেন? আপনি জিএম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এই লেভেলের লোকজনগুলোকে আপনি মিট করছেন, যেটা আপনি এই আপনার সিম্পল গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি দিয়া সিম্পলি অ্যাবসার্ড টু মিট। কারণ ইউ আর অনলি এন্টাইটেলড টু বি এন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ অ্যাজ এ সার্ভিস হোল্ডার। Once you are a junior executive as a graduate, then you will not be entitled to meet your general manager, you will not be entitled to meet your managing director, but আপনি কিন্তু ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনি কিভাবে করছেন এবং তাদেরকে মিটতে পারছেন। তাহলে ওখান থেকে আপনি একটা বড় একটা লার্নিং আপনার হচ্ছে যে কিভাবে একজন এমডি এই জায়গায় এসেছে। আপনি কিন্তু যখন ওই বিজনেসটা অডিট করছেন অথবা কনসালটেন্সি করছেন, ওই বিজনেসটা সম্পর্কে খুব ভালো ডায়াগনোসিস যদি আপনার না হয়, তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই অডিটটা করতে পারবেন না। এই ডায়াগনোসিসের মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু শিখছেন যে একটা বিজনেস কিভাবে করা যায়। আমি জানি না, এটা খুব কম জায়গায় এটা সম্ভব। এই যে জায়গাটা আপনি এক্সপ্লোর করতে পারছেন, ব্যবসা যে শিখছেন, সেটা কিন্তু আপনার ব্রেনটাকে ওপেন করে দিচ্ছে, আপনাকে খুলে দিচ্ছে।
পুরো দুনিয়াটা আপনার চোখের সামনে এনে দিচ্ছে, বিজনেস ওয়ার্ল্ডটাকে আপনার কাছে মিররের মতো করে দিচ্ছে। তো সেখানে কিন্তু আপনার ব্যবসা করার কিন্তু একটা বড় একটা সুযোগ আপনি চাচ্ছেন। আপনি যদি মনে করেন আমি একজন এন্টারপ্রেনার হব, সেটা আপনি হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে আপনি দেখেন, সেটা আমি আজকে একটু পরে চলে আসলাম। আসলে এখন যখন ফার্মে গেলেন, ফার্মে যাওয়ার পরে আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে ফার্মে এখন একটা আমাদের আইসিবি রেগুলেটেড একটা স্টাইপেন্ডের কথা বলা আছে, সেটা 4,000, 5,000, 6,000 এরকম একটা কথা বলা আছে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার এভাবে। কিন্তু যদি ভালো ছাত্র আমরা পাই, যদি ভালো ছেলে আমরা পাই, তাহলে কিন্তু সেটা আমরা তার চাইতে অনেক বেশি অনেক ফার্ম দিয়ে থাকে। এবং শুধু তাই নয়, সেখানে আমরা যদি ভালো, স্পেশালি বিভিন্ন ভালো ইউনিভার্সিটি গুলো ছেলে পেলে যদি আমরা পেয়ে থাকি, নট নেসেসারি ভালো ইউনিভার্সিটি, খারাপ জায়গা থেকেও যদি, খারাপ বলছি না, কম্পারেটিভলি কম নামি দামি ইউনিভার্সিটি থেকেও যদি আমরা খুব ভালো ছেলে পেয়ে থাকি, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা যদি তার যোগ্যতা অনুযায়ী কিন্তু পয়সা বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে থাকে, এবং যেটা থেকে কিন্তু আপনি আপনার নিজেকে সার্ভাইভ খুব ভালোভাবে করে যেতে পারবেন। আর তার সাথে আপনার কিন্তু আছে কর্জি হাসানা, তার সাথে আছে স্কলারশিপ ফাউন্ডেশন তো আছেই, এবং লোনের ব্যবস্থা, সবকিছুই কিন্তু আছে। আরেকটা জিনিস আপনারা ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, আপনি যখন একটা সিম্পল অনার্স করে মার্কেটে যাচ্ছেন চাকরি খুঁজতে, তখন আপনার পিছনে কেউ নাই। কিন্তু আপনি যখন সিএ কোর্স কমপ্লিট, আল্লাহ না করুক কোনো কারণে যদি পাসও না করেন, কোর্স কমপ্লিট করে যখন চাকরির জন্য যাচ্ছেন, তখন আপনি যে ফার্মে পার্সু করেছেন আপনার আর্টিকেলশিপ, সেই ফার্মের সিনিয়ররা আপনাকে ব্যাক দিবে, সেই ফার্মের প্রিন্সিপালও কিন্তু আপনাকে ব্যাক দিবে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য। সেটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের অপরচুনিটি। সো দেয়ার আর মেনি অপরচুনিটিজ রিয়েলি ওয়েটিং ফর ইউ ওয়ান্স ইউ আর প্ল্যানিং টু পার্সু দিস প্রফেশন। তাহলে ফার্মে কিন্তু আপনি এগুলো পাচ্ছেন। পরীক্ষার আগে আপনি 45 ডেজ ছুটি পাচ্ছেন, এবং 9টা 5টা অফিস আপনি পাচ্ছেন। কোনো ফার্মে শুক্র শনি ছুটি আছে, কোনো ফার্মে দেখা যাবে যে অল্টারনেটিভ স্যাটারডে ছুটি আছে, কোনো ফার্মে শুধু ফ্রাইডে ছুটি আছে। সো ডিপেন্ড করবে ওই ফার্ম কতটুকু বড়, কতটুকু সবকিছুর উপরে ডিপেন্ড করবে, অনেক কিছু, অনেক ফার্মের ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। তবে এখানে একটা বড় ধরনের অপরচুনিটি কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আজকে আপনারা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন, আমরা সিএ পাস করাই না। একদম ভুল ধারণা আপনাদের। আমরা পাস করতে পারি না। কেন পারি না জানেন? কারণ হলো আমরা টোটালি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন থেকে, আর আমরা যখন এখানে আসি, অথবা আমরা যখন কলেজে আপনার বিকম করি, অথবা যখন এখানে আসি, দুটো জিনিসের মধ্যে ঠিক যেই রকম ভাবে আপনি এসএসসি থেকে এইচএসসি তে যাওয়ার সময় যেরকম পুকুর থেকে সমুদ্রে পড়েন, একই রকম জিনিস। কিভাবে দেখেন, আপনি যখন অনার্স পরীক্ষা দেন তখন 4 ঘন্টায় পরীক্ষা দেন, আপনি যখন এখানে পরীক্ষা দিতে আসেন তখন 3 ঘন্টায় পরীক্ষা দেন। কোশ্চেন এখানে যেভাবে যতটুকু ট্রিকি হয়ে থাকে, টাইম ম্যানেজমেন্ট এখানে একটা বড় ইস্যু। কারণ আপনাকে এখানে প্রফেশনাল বানানো হচ্ছে যাতে করে আপনি ফাইট করে অন্য যে কোনো জায়গাকে টিকে থাকতে পারেন, অর্থাৎ আপনাকে সার্ভাইভ করার জন্য ভালোভাবে। মানুষ কেন আপনাকে টাকা দিবে? কেন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট 10 লাখ, 15 লাখ, 20 লাখ পর্যন্ত বেতন পাচ্ছে, বা তারও উপরেও অনেকে পাচ্ছে? আপনারা যদি দেখেন বাংলাদেশে কয়জন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিল সিএ প্রফেশনের, আপনারা দেখেন একদম স্পেশালি, আমরা তো নাম বর্তমান ফাইন্যান্স মিনিস্টার আমাদের সিএ প্রফেশনের, আপনারা খুব ভালো করে জানেন সাইফুর রহমান সাহেব, রহমান হকের ওয়ান অফ দি পার্টনার্স, উনি ছিলেন আপনার আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার। আপনারা যদি দেখেন বাংলাদেশের প্রথম ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, উনিও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। বাংলাদেশের প্রথম কমার্স সেক্রেটারি, উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। বাংলাদেশের প্রথম রাজুক চেয়ারম্যান, উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। বাংলাদেশের প্রথম বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নির্মাণের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেজেড ইসলাম, উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। হোয়াট ইউ সি, আপনি এই যে ওনারা তৈরি হয়েছে কিভাবে, এই প্রফেশন থেকেই তৈরি হয়েছে। ওনারা কিন্তু আলাদিনের চেরাগ হাতে নিয়ে কিন্তু ওনারা দুনিয়াতে আসেন নাই। ওনারা কিন্তু এই প্রফেশনকে পুঁজি করে আজকে কিন্তু এই জায়গায় চলে গিয়েছেন। আজকে আপনারা দেখেন, আমাদের অলরেডি অনেক চাকরির ব্যাপারে বলেছেন যে আমাদের সিইও এখন আপনারা ভুরি পাবেন, এবং আপনারা আশ্চর্য হবেন যে আজকে যদি আমরা পাকিস্তানের, শ্রীলঙ্কার দিকে তাকাই, তাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের টপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেগুলেটরের টপ থেকে শুরু করে সব জায়গায় কিন্তু তাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আপনাদেরকে আরেকটা ভবিষ্যৎবাণী আমি করে রাখতে চাই, আইসিএবি বর্তমানে একটা নতুন সিস্টেম করে দিয়েছে, যেটা আপনারা হয়তো ভালো করে বুঝবেন না। এই সিস্টেম করে দেওয়ার কারণে যেই মার্কেট তৈরি হবে, আমাদের দেশের যে তৈরি হওয়ার সাথে সাথে যে মার্কেট আমাদের তৈরি হবে, আমাদের আরো বহু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে। আমরা বলি যে আমাদের 10 থেকে 12,000 চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে। আমি এটাকেও বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি আমাদের আরো অনেক বেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের সামনে প্রয়োজন হবে, এবং সেখানে সমাজের ডিমান্ড আছে। আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবাবলি আপনারা যারা পড়ার চিন্তা করছেন, তারা এই ক্যারিয়ারকে চয়েস করতে পারেন। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স প্রফেশন, যেটা নিয়ে আজকে আপনারা কথা বলছেন, ইউ ক্যান চয়েস দি প্রফেশন, সো দ্যাট আপনাকে এই প্রফেশন অনেক বেশি দিবে বলে আমি মনে করি। সো আমরা 3টা এরিয়া থেকে কথা বলেছি। আরেকটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, আমি যে কথাটা সবসময় বলি আপনাদেরকে, অনেক সময় আমাদের যেটা হয় যে আমরা দেখা যায় যে বেশিরভাগ, আমি ইনক্লুডিং মি,
আমরা বেশিরভাগই কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা আসি। তো বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যখন আসি আমাদের উপরে কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি থাকে অনেক বেশি, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের ডিপেন্ডেন্সি থেকে, বাবা মার এক্সপেকটেশন থাকে। আবার আপনি যখন অনার্স করে আসবেন 25 বছর বয়সে এসে আপনার বাবার বয়স হয়ে যায় 55 থেকে 60 বছর যদি প্রথম সন্তান হয়ে থাকেন, আর যদি দ্বিতীয় সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে হয়তো আপনার বাবার বয়স 65-70, আর যদি তার পরে সন্তান হয়ে থাকেন আপনার বাবা হয়তো বেঁচে নাই। তাহলে ওই সময় এসে সিএ প্রফেশন পার্সু করা একটু কঠিন হলেও কিন্তু 3টি বছর যদি আপনি কষ্ট করে যদি বের হয়ে যেতে পারেন তাহলে সেখানে আপনি ফ্যামিলিকে যে পরিমাণ সার্ভ করতে পারবেন সেটা কিন্তু আপনি ওই মুহূর্তে যদি আপনার ফ্যামিলিকে সার্ভ করতে চান সেটা কিন্তু হবে না। সুতরাং ওই 3টা বছর একটু নিজেকে সিরিয়াসলি যদি এঙ্গেজ করেন তাহলে দেখবেন লাইফ কিন্তু অন্যরকম। এভরিবডি আপনাকে সালাম দিবে, সবাই আপনাকে দেখে, যারা আজকে হাসে তারা আপনাকে দেখে বুকে টেনে নিবে। আমার মনে হয় আমি খুব বেশি বলে ফেলেছি, আর আর খুব বেশি দরকার, কারণ আমাদের সময় বোধহয় খুব ক্লোজ। Thank you very much. I welcome you all in the profession. Please come up with us. And ICB is definitely expanding both of their hands for all of you and pursue the profession, have your degree, enjoy your life. Thank you very much. Thank you, sir. What a wonderful speech it was. We are really very thankful for your wonderful speech. Wahab, I would like to, Wahab, Shobhit bhai, I would like to go to you for some questions. We have some questions. আমি জাস্ট একটা হচ্ছে যে আমরা একটু চাইলে 10 মিনিটস বাড়াতে পারি ইফ ইউ অ্যালাউ, আমরা যদি আমাদের অনারেবল চিফ গেস্ট এবং আদার পার্টিসিপেন্ট, বিকজ অনেক কোশ্চেন কিন্তু আছে এবং তারা আগ্রহ নিয়ে শুনছে। আমরা জুমে পার্টিসিপেন্টের বাইরেও কিন্তু প্রায় 2000 লোক আমাদের দেখছে বিভিন্ন ফেসবুক ইয়েতে। সো যদি কোশ্চেন আপনি পান এবং যদি আগ্রহ থাকে, ক্যান ইউ এক্সটেন্ড, ধরেন আমরা 9:30 হওয়ার কথা, আমরা যদি 40 পর্যন্ত যেতে পারি কিনা। জি প্লিজ। Yes, yes. So, honorable chief guest, could you please allow some more time? So probably আমি অনেক কিছুই বলেছি, তবে সাথে একটা জিনিস শুধু একটু যোগ করে দিতে চাই, যেহেতু আপনারা আমাকে সময় দিয়েছেন আমি একটু যোগ করতে চাই। এই কথাটা একটু কঠিন হবে আমার মনে হয় যারা অডিয়েন্স আছে তাদের জন্য। নরমালি আমি এটা ক্লাসে বলি। আপনারা দেখেন একটা জিনিস কি করি জানেন, আমরা যখন আজকে আমি খুব কঠিন ভাবে যেটা দেখতে পারি, আমরা বেশিরভাগই যখন সিএতে এখন পড়তে আসি, ইদানিং আমি একটা অবজার্ভ করছি যে জিনিসটাও, তার মধ্যে 80% ছেলেপেলে, যেটা আমাদের সময় আমি কিন্তু এটা খেয়াল করি নাই খুব একটা, এখন ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ ছেলেপেলে কিন্তু আপনার আইদার প্রফেশনে আসার আগে বিয়ে শাদী করে ফেলে অথবা প্রফেশনে ঢুকার 1 বছরের মধ্যে বিয়ে শাদী করে ফেলে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি কোনো এঙ্গেজমেন্টও থেকে থাকে, এই যুগে ছেলে মেয়ে থাকতেও পারে, যদি এরকম কোনো এঙ্গেজমেন্টও আপনাদের থেকে থাকে, প্লিজ ডোন্ট ডু ইট, টেক টাইম ফ্রম হার অ্যান্ড টেক টাইম ফ্রম ইউর ফ্যামিলি। কারণ আপনারা একটা জিনিস আমি যেটা আগেও বলেছি, ভাই একটু খেয়াল করেন তো, আপনি যখন, আমি আমার কথা বলি, ধরেন আবার আমার এখানে আমার ছোট ভাইরা আছে, জিল্লুর আছে, শফিক আছে, শামীম আছে, আমার ওহাব আছে, আপনারা খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকেই মাশাআল্লাহ তাদের খুব ভালো ভালো জায়গায় যার যার অবস্থানে তারা আলো ছড়াচ্ছে, তারা ধুতি ছড়াচ্ছে। এই যে তারা ধুতি ছড়াচ্ছে, তারা আলো ছড়াচ্ছে, তারা যদি ওখানে গিয়ে ক্লোজ করতেন, ওনারা যেখানে গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছে, ওনারা কি এই ধুতি ছড়াতে পারতেন? অফকোর্স নট। আজকে আমার গায়ে যে সুন্দর পাঞ্জাবি দেখতে পাচ্ছেন, বা ওহাবের গায়ে যে মুজিব কোট দেখতে পাচ্ছেন, বা আপনার শফিকুল আলমের গায়ে যে সুন্দর কোট এবং আপনি পকেট স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের জিল্লুরের গায়ে যে সুন্দর কোট দেখতে পাচ্ছেন, আর শামীমকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, এটা কি সম্ভব ছিল? অসম্ভব। আমি একটা এক্সাম্পল বলি ব্রাদার, আমার লাইফের এক্সাম্পল বলি। আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি, আমার বাবা বাইরে থেকে আমাকে দুটা টাই এনে দিয়ে বললো, বাবা ইটস ফর ইউ। তখন আমি বললাম, বাবা আমি টাই তো পরবো না। তখন আমার আব্বা বললো, কেন? বললো যে আমি ক্লাস 9-এ, কিন্তু খেয়াল করেন, আমি তখন আমার আব্বাকে বললাম যে আমি একটা টাই যদি কিনতে চাই তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি তখন ক্লাস 9-এর ছাত্র। আপনারা অবাক হবেন, আমি যখন মাস্টার্স পাস করি, যখন রেজাল্ট হয়, তখন ছিল অনেক গরম, জুলাই মাস রেজাল্ট যখন নিয়ে হাতে নিলাম, ওই গরমের মধ্যে ঢুকে শার্ট প্যান্ট পরে টাইটা পরে দেখলাম আমাকে কেমন লাগে। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছিল সেদিন আমার ওই যোগ্যতা হয়েছে যে অন্তত আমি ওই কি বলে খুব ভালো ব্র্যান্ডের টাই কিনতে না পারি, কিন্তু গুলিস্তানে যেগুলো ওই টাঙ্গাইয়া বিক্রি করে 300 টাকা দিয়ে, সেগুলো একটা কিন্তু আমি কিনতে পারবো। কিন্তু যখন আমি ক্লাস 9-এ পড়তাম, সেটা কি 300 টাকার একটা টাই কেনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? আমার বাবা ছিল। ইজ ইট মাইন? নো, অ্যাবসলিউট নো, দ্যাট ওয়াজ নট মাইন, বাট আই ওয়ান্ট টু বিল্ড মাইসেলফ। দ্যাট ওয়াজ মাই রিয়েলাইজেশন। আমি যখন প্রথম সিএ ইন্টারমিডিয়েট পাস করি, আমি তার আগ পর্যন্ত কোনোদিন ব্লেজার পরিনি। কেন পরিনি জানেন? কারণ আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা ব্লেজার বানানোর মতো ক্ষমতা আমার নাই, প্রতি শীতে একটা ব্লেজার বানানোর ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু যেদিন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিলাম, আমাদের সময় ইন্টারমিডিয়েট ছিল, এখন আর নাই, ওই সময় যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিলাম তখন কপাল ভালো যে নভেম্বরের পরীক্ষায় পাস করেছিলাম, শীতকাল ছিল। এলিফ্যান্ট রোড থেকে 600 টাকা দিয়ে একটা
ব্লেজার কিনে আমি পরেছিলাম, কিন্তু আমার এরকম 10টা ব্লেজার কেনার ক্ষমতা আমার পরিবারের ছিল, বাট আমি কিনিনি। আপনি আরো অবাক হবেন, আমি যখন এইচএসসি পাস করি তখন থেকে আমার স্যুটের কাপড় বাসায় জমতে জমতে আমি সিএ পাস করা পর্যন্ত 11টা স্যুটের কাপড় আমার বাসায় জমেছিল। আমি কোনোদিন স্যুট বানাই নাই, কিন্তু যেদিন আমি সিএ পাসের রেজাল্ট হয়েছিল সেদিন আমি 8টা স্যুট একসাথে বানিয়েছি। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে এখন থেকে প্রতি বছর একটা করে স্যুট আমার পয়সায় আমার পক্ষে বানানো সম্ভব। আমি আপনাদেরকে বলবো, প্লিজ ওই লাইফে ফিরে আসার চেষ্টা করুন, যেই লাইফ আপনি এনজয় করবেন। থ্যাংক ইউ, আমি আর বাড়াবো না। Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful speech and the information and the guidelines uh, uh, to our today's participants. We have some questions, so one by one I will come to you all again. So first, there are some questions. I would like to request Mr. Shofikul Alom for answering some question like. ICAB has a collaboration with ICAEW. So, what are the prospects of those collaborations? Or one, not only ICAEW, there are some other collaborations, with some other organizations globally. So, what are the prospects? And also, someone asked about the SEMA as a profession and what is the prospect of SEMA in our country. So, would you please explain some areas and also the CA after HSC or A-level difficulties? What are the difficulties if someone comes after completing his HSC or A-level? So these are the question. আমি কুইকলি একটা যেটা দেই, আমার মনে হয় জিল্লুর ভাইও দিবেন। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে যেটি বলছেন যে সিএ এর গ্লোবাল টুইনিং প্রোগ্রামগুলোর কথা বলছে, স্পেশালি আমরা ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ইংল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে। আমি শুধু বলবো যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি বাংলাদেশ ইজ এ গ্লোবাল প্রফেশন। সো এই কারণে গ্লোবাল প্রফেশন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে অলরেডি আমরা কোয়ালিফাই করার পরে আমি দেখেছি যে আমাদের যে যখন এমআরএ হলো এবং পরবর্তীকালে আমরা একটা টুইনিং প্রজেক্ট চললো, এরপরে আমাদের যে কোশ্চেন প্যাটার্ন এখন বাংলাদেশের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি যে স্টাডি ম্যানুয়াল, বাংলাদেশের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট যে কোশ্চেন প্যাটার্ন যেভাবে আমাদেরকে ফ্যাকাল্টিদের, I was one of the popular faculty in way back 2000. ওয়াহাব নিশ্চয়ই মনে আছে, ওয়াহাব আমার একটা সেশনও ছিল। সো আমি তখন যখন বলতাম সেটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের প্রফেশনটা গ্লোবালি চলে আসছে, আগে থেকে ছিল, বাস পার্টিকুলারলি বলবো লাস্ট 12 years ইজ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট। সো এখন শুধুমাত্র আমরা আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ইয়াংরা একটা কেস স্টাডি দিয়ে কিন্তু সিএ ইংল্যান্ড করে ফেলছে। আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট অলরেডি যারা অস্ট্রেলিয়াতে আছেন তারা অলরেডি অস্ট্রেলিয়ার চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট সিপিএ অলরেডি পাচ্ছেন। ইটস এ গ্লোবাল প্রফেশন ফার্স্ট অফ অল। আরেকটা কোশ্চেন আমি নিব, সেটা হচ্ছে আফটার ইন্টারমিডিয়েট। আসলে বিষয় ডিপেন্ড করে হচ্ছে ফোকাস, ডেডিকেশন। আমি মজা করে বলি যে পিএইচডি করতে ডিগ্রির জন্য পিএইচডি লাগে না, প্যাশন, ডেডিকেশন এন্ড হচ্ছে হাংরিনেস, মানে পি ফর প্যাশন, এইচ ফর হাংরি আর ডি ফর ডেডিকেশন এন্ড ডিসিপ্লিন। এই তিনটা থাকলে আফটার ইন্টারমিডিয়েট অলসো পসিবল, বিকজ আমার ফার্ম একাশন থেকে আমি দেখেছি যে ইন্টারমিডিয়েট করে যারা কোয়ালিফাই করেছে আমাদের থেকে তারা ফার বেটার করছে। সো হ্যান্ড ওভার টু দ্য ওয়াহাব আকান্ত, এবং যদি জিল্লুর ভাই সীমা বা অন্য কোশ্চেনগুলো যদি নেন প্লিজ। Jilur bhai, would you please explain or give some information about the SEMA? What is the prospect of SEMA in our country? Okay, thank you, Wahab Akant. Actually, আমরা তো আসলে যদি সীমা ইটস অলসো গ্লোবাল প্রফেশন, বাট আপনি যদি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে চিন্তা করেন, আসলে আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এখনো সীমা অনেক পিছিয়ে আছে। স্টিল দে হ্যাভ টু গো এ লং ওয়ে। বাংলাদেশে যদি আপনি করতে চান, আসলে সীমা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে না যাওয়াই আমি মনে করি বেটার। আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে আসেন, সেটা আপনাকে অনেক বেশি মাইলেজ দিবে, আপনি অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ পাবেন। বাট স্টিল সীমা ইজ এ গ্লোবাল প্রফেশন, বাট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনো আসলে ততটা অ্যাডভান্স না আর কি। থ্যাংক ইউ। স্পেশালি জিল্লু ভাইয়ের সাথে একটু শুরু মিলাই, সেটি হচ্ছে যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সের যে প্র্যাকটিসিং অপরচুনিটি। আমরা যদি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি 18 বছর কাজ করার পরে প্র্যাকটিসে আসছি, বিকজ একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টদের আমার বিশ্বাস, এটা ডেফিনেটলি ফোরকান ভাই আমাদের অনারেবল চিফ গেস্ট এগ্রি করবেন, এন্ডোর্স করবেন, ওনার আজীবনই প্র্যাকটিস করে আসছেন, ইজ এ সিনিয়র, ইজ আওয়ার পাইনিয়র। সো এই জন্য বলবো যে প্র্যাকটিসিং ইজ আওয়ার আলটিমেট গোল। সো সেই জায়গায় আমি বলবো অ্যাজ এ প্রফেশন সিএইচ ইজ মোর অপরচুনিটি। আপনি জবে যান, বিকজ দিস ইজ এ স্ট্যাটুটরি ডিগ্রি হিয়ার ইন বাংলাদেশ। সো এই জিনিসটা আমি একটু অ্যাড করলাম। Thank you.
Thanks. Actually, there is another important question regarding the job ratios and also the overseas opportunities for the people who are qualifying from ICAB Bangladesh. What are the job opportunities in overseas countries? I would like to request our honorable chief guest if you can add some comments on this. Actually, what are the opportunities for our members who are qualifying from ICAB? আমি থ্যাংক ইউ ওহাব। আমি কিন্তু অলমোস্ট বলেছি একবার, তারপরে আমি বলি দুটো এরিয়ায়, তিনটে এরিয়ায় কিন্তু আমাদের অপরচুনিটি আছে। একটা এরিয়া চাকরি, আরেকটা এরিয়া প্র্যাকটিস, আরেকটা এরিয়া বিজনেস। তিনটে এরিয়াতে কিন্তু আমাদের অপরচুনিটি আছে। এখন প্রথম যে চাকরির এরিয়াটা যদি আপনি বলেন, তার উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে দুইজন নক্ষত্র আমার এখানে আছে অলরেডি, যারা এখন চাকরিতে আছেন, আর আগে চাকরিতে আরেকজন নক্ষত্র ছিলেন শফিকুল আলম সাহেব। তো আপনারা দেখেন তিনজনই কিন্তু এখানে, আমি আগেই বলেছি একটা শব্দ, তিনজন কিন্তু যার যার ক্ষেত্রে তাদের দুটি ছড়াচ্ছে। আব্দুল ওহাব আকন, হি ইজ ফ্রম RRH. Shafiqul Alam, he is from Kashem and he was a CFO and probably finance director of Superstar Group. And Abdul Wahab Akon, now general manager of Expo Lanka Group, and now CFO. Jillur Rahman is a CFO of Global Islamic Bank now. So আপনি জাস্ট খেয়াল করে দেখেন, আপনারা যদি একটু ভালো করে দেখেন যে ওনাদেরকে যদি আপনারা একটু তাকান, তাহলে দেখেন তো ওনারা যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট না হতেন এই জায়গায় কি যেতে পারতেন? আচ্ছা, আপনারা হয়তো বলবেন এক্সেপশন ক্যানট বি অ্যান এক্সাম্পল। নো, আমি ওনাদেরকে কখনোই এক্সেপশন বলবো না। দ্যাট ইজ দি অপরচুনিটি অফ দি প্রফেশন। অলমোস্ট 90% of our professional who are in service, they are doing like that. 10% in every profession, 5 to 10% in every profession. You see, there are two ways to succeed in your life. One is your education, another is your personal capacity. What is your personal capacity? That is your amiable character. What does mean it? That's your personality, that is smartness, that's your presentation, including আপনার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। How are you presenting yourself? How are you talking? How are you presenting? How are you wearing? How are you presenting yourself in a board? Everything depends on your success, not only education. Education will give you a gate pass to you, and chartered accountancy degree is definitely giving you a very big gate pass, যেটা দিয়ে আপনার নিজেকে প্রুফ করতে পারবেন, সুযোগ আছে যেখানে। এখন ওই এন্ট্রি পয়েন্টটা তো সবার জন্য সমান, আপনি ঢুকে গেলেন, এরপরে কে কতটুকু উপরের দিকে যাবে এটা কিন্তু পার্সোনাল কোয়ালিটির কিন্তু একটা ইস্যু অবশ্যই আছে। সেটা আপনাকে ডিগ্রি নিয়ে যেতে পারবে না। ডিগ্রি আপনাকে স্টার্টিং দিয়ে দিবে, হয়তো ঠিক আছে এভারেজে 3 লাখ টাকা স্যালারি থেকে আপনাকে স্টার্টিং দিয়ে দিল। আপনি এখন 30 লাখে যাবেন নাকি আপনি 3 লাখেই বসে থাকবেন, এটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ আপনার উপরে। এটা গেল চাকরির ব্যাপারে। এখান থেকে কেউ সিইও হচ্ছে, কেউ সিএফও হচ্ছে, আবার কেউ জিএম হয়েও শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার এখানে কেউ ম্যানেজার হয়েও শেষ হচ্ছে। সুতরাং ডিপেন্ডস অন দি পার্সোনাল কোয়ালিটি। বাট আপনি ম্যানেজার হিসেবে এন্ট্রি পাচ্ছেন, যেটা ওই ম্যানেজার পর্যন্ত পৌঁছতে কিন্তু আপনার ওই পৌঁছতে পারবেন কিনা আদৌ কোনো সন্দেহ আছে আপনার জেনারেল ডিগ্রি দিয়া। ইটস অ্যাবসার্ড, যেটা সিএ ডিগ্রি দিয়া আপনার পক্ষে সম্ভব। এইগুলো চাকরি। আপনি আসেন প্র্যাকটিসে। প্র্যাকটিসের সামনে যে অপরচুনিটি, সিম্পলি আনবিলিভেবল ইজ কামিং আপ। আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে বাংলাদেশে 2 লক্ষ কোম্পানি আছে যেটাকে আমাদের অডিট করতে হবে। সেখানে আমরা এখন মাত্র 16 থেকে 17,000 কোম্পানি অডিট করি। বাকি সমস্ত কোম্পানিগুলোকে আমাদের অডিট করতে হবে। আপনি যখন অডিট করতে যাবেন তার সাথে আপনার আসবে ট্যাক্স কনসালটেন্সি, সেই কাজ আপনি করতে পারবেন। আপনি যখন ট্যাক্স কনসালটেন্সি যাবেন সাথে আসবে ভ্যাট কনসালটেন্সি, সেটা আপনি করতে পারবেন। আপনি যখন ওই ট্যাক্স ভ্যাট কনসালটেন্সি যাবেন তখন আসবে আপনাকে বিজনেস স্ট্রাকচারিং, আপনি সেটা করতে পারবেন। আপনি যখন সেটা করতে যাবেন তখন সেটার সাথে আসবে আইটি সার্ভিস, সেটা আপনি করতে পারবেন। আপনি যখন সেটা করতে যাবেন সেটার সাথে আসবে ভ্যালুয়েশন সার্ভিস, সেটা আপনি করতে পারবেন। আপনি যখন সেটা করতে যাবেন সেটার সাথে আসবে স্টক মার্কেট অ্যানালাইসিস, সেটা আপনি করতে পারবেন। মানে প্রত্যেকটা অপরচুনিটি এত ওয়াইড ইন দি প্র্যাকটিস, ইটস সিম্পলি আনবিলিভেবল ইন নিয়ার ফিউচার। দ্যাটস দ্য প্র্যাকটিস। এন্টারপ্রেনারশিপ, আমি আগেই বলেছি যে আপনি বিজনেসের যে আইডিয়া এখান থেকে পাচ্ছেন, ইটস সিম্পলি অসাম, যেটা অন্য কোনো জায়গা থেকে সম্ভব নয়, কারণ আপনি এত জায়গায় যেতে পারছেন না। সুতরাং এই যে বিজনেসের যে আইডিয়া আপনি নিচ্ছেন, সারা পৃথিবী বা সারা পৃথিবীকে যেভাবে দেখার সুযোগ আপনি এখানে বসে পাচ্ছেন, সেটা কিন্তু অন্য জায়গা থেকে পাওয়া কম্পারেটিভলি খুব কঠিন। সুতরাং আমি মনে করি অপরচুনিটির কোনো শেষ নাই। এখন এই অপরচুনিটি আমার সামনে
সবকে আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে জানেন যে একজন বিল গেটসকে একটা কোশ্চেন করেছিল যে আপনার এত ধনী হওয়ার পিছনে রহস্য কি। তখন সে তাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিয়ে বলল তুমি ফিগারটা বসাও। সে বসায়নি। বসানোর পরে তখন তাকে বলছিল যে কেন বসাওনি, বলে আমার এটা ভালো লাগেনি। তখন বিল গেটস বলছিল যে অপরচুনিটিস্ট, আমি যদি হতাম আমি ফিগারটা বসিয়ে নিতাম। অর্থাৎ এই অপরচুনিটি আপনি কিভাবে গ্র্যাবস করবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। অ্যাগেইন থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. We are at the very end of this session, so we would like to thank our honorable guests for attending and giving important time to our participants. Actually, I would like to conclude saying some of the words regarding this profession. So I have got a question regarding this the overseas opportunities. I would like to say you there are huge overseas opportunities in the global market, and you'd be happy to know about the CA profession. As I am a chartered accountant, for my profession, I can say so. Among the South Asian countries, Bangladeshi chartered accountants are more brilliant and more proactive than the chartered accountants. Those are coming from some other countries like India, Pakistan, Sri Lanka. Because I had the opportunity to work with the chartered accountants from different countries, as I work in different in KPMG Qatar. So where I got the opportunity to work with some of the chartered accountants from different countries of the world. So what I got to know or understood that we are more knowledgeable than them, but they have very good communication skills, and also as we are getting so many jobs in our country's market, so we are somehow reluctant to move to the global market. So if you would like to start your career in different countries of the world, that will not be an issue, because chartered accountants are really required globally. Wherever you are from which countries, it doesn't make any sense to them. So you can study this profession, and you can enlighten your life in accounting and finance profession, and you can choose any of the prospective fields that we have come to know from our honorable guests today. So saying this, I would like to conclude today's session. I'd like to again thank Bizzcareer for arranging such a nice program today, and I would also like to thank our honorable chief guest and our special guests for giving their valuable time, and undoubtedly to our participants for spending your valuable time. And also you have I believe you have got so many knowledge from our honorable guests, and you will implement these knowledges in your life while choosing your career as accounting and finance professional. Thank you so much, and we'll be waiting to see you again next time. Thank you.